तीसरा, वह कारण शरीर आत्मा, चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही है। चैतन्यता और आनंद दोनों चीजें उसके अंदर समाहित है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद आत्मा में है, अपने मन के अंदर है। हम किसी चीज को देखते हैं, नई गाड़ी आई, देखा, अंदर से आनंद है, गाड़ी में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, दुकान में आनंद नहीं है। आनंद हमारे शरीर में जो देख के हम आनंदित होते हैं। ये चीजें यूटिलिटी की चीजें हैं, सारी यूटिलाइज करने की। पैसा हुआ, बड़ी गाड़ी आ गई, गाड़ी में आनंद नहीं है। स्कूटर आ गया तो आनंदित हो गए, वाह साहब स्कूटर नया खरीदा, स्कूटर में आनंद नहीं है, वो तो वैसा ही है, लोहा का लोहा। खाने में आनंद नहीं है, वो तो वैसा ही है, नेचर ने जैसे बनाया वैसे बना दिया। हम उसका आनंद लेते हैं और आनंद आता है हमारे मन से। थोड़े टाइम बाद जो गाड़ी मर्सिडीज आपने ली है, उसके सामने कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाए तो आनंद मर्सिडीज के अंदर खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं है। तो आनंद कहाँ है? आनंद मन के अंदर है। जितना बढ़ते चले जाएंगे उतना आनंद कम होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, पैसे में आनंद नहीं है, ट्रांजैक्शन में आनंद है कि इतना ट्रांजैक्शन हो गया, इसको इतना दे दिया, इसको इतना ले लिया। अगर आप सोचें तो ट्रांजैक्शन में भी आनंद नहीं है। आनंद मन के अंदर की इतना बढ़ गया, ठीक है, तो उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है सब ये मन से किया जाता है। तीसरा शरीर और भी है, वह कारण शरीर आत्मा। चेतना और आनंद, जहां आत्मा है वहां चैतन्यता भी है और आनंद भी है। आत्मा निकल गई, परमात्मा को प्यारे हो गए, शरीर बेकार हो गया, ना उसमें आनंद है ना चैतन्यता है। और घर के लोग कहते हैं निकाल जाओ भैया, ले जाओ इसको जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो कि भूत बन जाए। जिसको हम इतना प्यार करते हैं, इस शरीर को इतना सोच सोच संभाल के रखते हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं इतनी केयर करते हैं, आत्मा निकल जाने के बाद 2 मिनट उसको घर के अंदर रख नहीं सकते। कहते ले जाओ भाई, कोविड हो गया, उसको चला गया, सब खत्म। तो शरीर बेकार हो गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं और इस बॉडी को ही समझ बैठे सारे के सारे। अब देखिए सोने में क्या होता है, जब हम सोते हैं ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना जबान बोलने का काम करती है, सब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, ठीक है। आप हिलते डुलते भी नहीं, सो गए, कोई नहीं हिलाता आपको। सुबह जबरदस्ती उठाते हैं कि बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, पढ़े, ठीक है। आप हिलते तो जितनी आपकी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, वो होता क्या है, वो निष्क्रिय हो जाती है उस टाइम पर। और जब निष्क्रिय हो गई, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। रेस्ट इसी का नाम है कि सबने अपना काम करना छोड़ दिया। प्रैक्टिकली यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका जो बेस है वो है मन। ये मन में सिमट जाती है सारी की सारी। तो इनको ताकत जो मिलती है, सुबह उठते हैं जब मन प्रफुल्लित होता है, 8 घंटे सो के उठे, तो इनको जो पावर है वो मन से मिलती है। रात को दूध नहीं पीते सोते हुए, खाना नहीं खाते, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। दिन में तो फिर भी 2-2 घंटे बाद कुछ खाते रहते हैं। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई आहार नहीं लेते हम लोग। उसके बाद भी हमारे पूरी स्ट्रेंथ होती है, काम करने की शक्ति होती है। तो क्या हुआ, ताकत है। और यदि सोए नहीं तो सारा दिन जो है जम्बाई लेते रहेंगे, मन के अंदर यही रहेगा कि मैं रात को सोई नहीं, इसकी वजह से हमारा मन नहीं लग रहा किसी काम में। और ये अक्सर होता है इस चीज को, कुछ काम ना होगा
तो सोना बहुत जरूरी है शरीर को रखने के लिए। तो हमने देखा कि इस रेस्ट को सुलाना बहुत आवश्यक है। ऐसे हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम लेते हैं, इसको भी नींद देना बहुत जरूरी है। जैसे सोए 8 घंटे उसी प्रकार हम अपने मन को भी आराम दें। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना। उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। जब सुबह उठिए तो परमात्मा का शुक्राना अदा करिए कि ये प्रभु आपने सोते से जगा दिया, शुक्रिया अदा करिए। सारा दिन काम करिए, रात को फिर उनकी आराधना कीजिए कि प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा निकाल दिया। अगर सुबह आंख नहीं खोलता तो उठ ही नहीं पाते। किसी ने पूछा नींद और डेथ में क्या फर्क है, तो मैंने उसको यही कहा कि भैया परमात्मा की याद में सोते हैं, सुबह परमात्मा उठा देता है तो वो नींद हो जाती है। अगर परमात्मा ना उठाए तो दैट इज ए परमानेंट स्लीप। सोने के बाद आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ आपका हाथ है, कहाँ चलते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज डेड। सुबह उठाते हैं तो पता लगता है, और अगर ना उठाए तो दूसरा डॉक्टर कहता है कि भैया आप तो चले गए, आप में कुछ भी नहीं है, सारे काम पूरे करो इनके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। परमात्मा हमको उठाता है, परमात्मा हमको प्रेरणा देता है हर काम को करने की, सारी चीजें परमात्मा करता है, जिसकी वजह से हम लोग चलते फिरते खाते पीते आराम करते हैं आराम से। ठीक है, तो इसलिए ऋषियों ने बताया कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करनी बहुत जरूरी है। शुक्रिया अदा करिए। क्यों? कारण है उसका। जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया तो हमारी माता का साथ हमारे पास था। सारी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से हमने बिताया। सारे जितनी भी दूसरे योनि के लोग हैं आपको हर चीज की मदद करते रहे और करते रहते हैं। अगर दूसरे योनि के लोग आपके साथ ना हो तो आप जी नहीं सकते। इतना प्रदूषण पैदा हो जाए, 95 प्रदूषण तो दूसरे योनि के जो लोग हैं, कीट पतंगे हैं, वो ही हमारी पृथ्वी के खत्म कर देते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं। और सबसे ज्यादा सुरक्षा परमात्मा ने इंसान को ही दी है, और सबसे ज्यादा उम्र दी है 100 ईयर्स की, 100 साल। और भी किसी योनि में इतनी लंबी उम्र किसी के पास नहीं है। परमात्मा ने मौका दिया कि हम अपने कर्मों को अच्छे करते हुए उसकी शरण में चले जाएं। और जब जाते हैं तो बच्चों का साथ होता है, उनका साया होता है। और किसी योनि में इतना बड़ा सुविधा नहीं दी है। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है। इसको व्यर्थ न जाने दें। ऐसे आराम से या तो काम करें या भगवान की आराधना करें। दो ही काम हमारे पास है, परमात्मा को याद करें या उसके नाम का कर्म करें, दुनिया की सेवा करें। तो आधा घंटा पूजा करेंगे तो क्या होगा कि पहले तो मन ही नहीं लगेगा। आधा घंटा पूजा करने में अगर 20 मिनट कंसंट्रेशन करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं किसी हालत में। ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे विचार कंसंट्रेशन करते सामने आते हैं। दुनिया, पूरी दुनिया आपके सामने, उसका ये रह गया, उसका वो रह गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया, चलता है। ऑफिस में काम करते हैं, काम नहीं हुआ तो वो भी उसी टाइम सामने आएगा। और अगर हमने वो लाइन ऑफ एक्शन ब्रेक नहीं किया तो ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि एक लाइन पर बराबर सोचते चले जा रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लाइन ब्रेक नहीं हो रही दिमाग की, उस पर प्रेशर पड़ता है।
डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया गोली खा लो, डिप्रेशन हो गया। बेसिक डिप्रेशन का कारण ये है जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। నిజానికి ఈ శరీరానికి ఇచ్చే విశ్రాంతి, శరీరానికి విశ్రాంతి కావాలి. ఈ విశ్రాంతి మనం శరీరానికి ఇస్తున్నాం. మన పర్సనాలిటీ అంటే కేవలం కనిపించే శరీరం మాత్రమే కాదు. అసలు మనకి శరీరాలు 3 రకాలు ఉన్నాయి. మొదటిది స్థూల శరీరం. ఇది మనకు కనిపించే కన్ను, ముక్కు, చెవి, ముఖం, మనకు కనిపించే అన్ని భాగాలు. ఇది స్థూల శరీరం. మనకు కనిపించేటువంటి అన్ని ఇంద్రియాలు ఈ స్థూల శరీరంలో ఉంటాయి. రెండవ శరీరం ఇంకోటి ఉంది. అది కనిపించిన శరీరం. అదేంటంటే మనసు, బుద్ధి, చిత్తంతో ఏర్పడినటువంటి శరీరం. దాన్నే మనం సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. ఈ సూక్ష్మ శరీరంలోనే థాట్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. మన మనసు చేసే ఆలోచనలన్నీ ఈ స్థూల శరీరం ద్వారానే జరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఈ స్థూల శరీరంలోనే మనసు, బుద్ధి అన్నీ ఉన్నాయి. దీనినే మనం సూక్ష్మ శరీరం అంటాం. ఈ సూక్ష్మ శరీరంతోనే ఆలోచన చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మూడవది కారణ శరీరం. దీనిలో ఆత్మ, చైతన్యం, ఆనందం ఉంటుంది. ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటే ఆనందం అక్కడే ఉంటుంది. అయితే మనం పెద్ద పెద్ద వస్తువులు కొనుక్కుంటాం. కారు కొనుక్కోవడంలో, పెద్ద పెద్ద బళ్ళు కొనుక్కోవడంలో ఆనందం ఉండదు. పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవడంలో ఆనందం ఉండదు. ఆలోచన చేసే మనసులో ఆనందం ఉంటుంది. చూసే మనసులో ఆనందం ఉంటుంది. ఈ పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు, కార్లు, ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ మాత్రమే. అలాగే డబ్బులో కూడా ఆనందం ఉండదు. ఉదాహరణకి మనం ఒక స్కూటర్ కొన్నాం అనుకోండి, స్కూటర్లో ఆనందం ఉండదు. స్కూటర్ కన్నా ఇంకా పెద్ద వాహనం ఇంకోటి వచ్చేసరికి మనకు కొన్న ఆనందం అంతా ఆవిరైపోతుంది. చేత మన వాహనాలు కొనుక్కోవడంలోనో, పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు కొనుక్కోవడంలోనో ఆనందం లేదు. అదేవిధంగా భోజనంలో కూడా ఆనందం లేదు. మనం ఎలా పే చేస్తే అలా వస్తుంది. ఈ భోజనంలో కూడా ఆనందం లేదు. మనకి డబ్బు ఎంత పెరుగుతుంటుందో, ఆస్తిపాస్తులు ఎంత పెరుగుతుంటాయో ఆనందం అంతా తగ్గిపోతుంటుంది. అయితే దానికి డబ్బులో ఆనందం లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఆనందపడటమే. ఇంత అయింది, ఇంత వచ్చింది, ఇంత మిగిలింది, ఇటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఆనందపడటమే. ఇవన్నీ ఆనందం అనేది మనసులో మాత్రమే జరిగేది. కానీ మన సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటాయి. ఈ సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, వీటితోనే ఆనందం వస్తుంది. మూడవది కారణ శరీరం. దీనిలో చేతన, ఆత్మ, ఆనందం ఉంటాయి. చేతన ఉంటేనే ఆనందం ఉంటుంది. ఆత్మ వెళ్ళిపోతే ఆ శరీరంలో చేతనం అనేది ఉండదు, చైతన్యత అనేది ఉండదు. ఆ శరీరం పనికిరాని శరీరం అయిపోతుంది. దానికి మన ఇళ్లలోనే మరి ఏదైనా శరీరంలోంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అంటే దాన్ని మనం ఆ పేరు పెట్టుకోలేం. వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి, త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోండి అని మనమే చెప్తూ ఉంటాం. అంతవరకు ఆ శరీరాన్ని, ఆ వ్యక్తిని మనం ఎంతగా ప్రేమించినప్పటికీ, ఎంతగా ఆరాధించినప్పటికీ ఆ శరీరం నుంచి కనుక ఆత్మ వెళ్ళిపోతే వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి, ఈ శరీరం పనికిరాని శరీరం,
శరీరం యూజ్లెస్ అయిపోయింది, దీన్ని వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే శరీరంలోంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోతే ఆత్మ పనికిరానిది అయిపోతుంది, శరీరం బేకార్ అయిపోతుంది, దానిలో ఏముండదు. అయితే ఇప్పుడు నిద్రలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. నిద్రలో కన్ను, ముక్కు, చెవి ఇటువంటి ఇంద్రియాలు ఏమీ పనిచేయవు. నిద్రపోతాం, మొత్తం అంతా నిద్రపోతాం. పొద్దున్నే లేకపోవాల్సి వస్తుంటుంది. అబ్బాయి టైం అవుతుంది, త్వరగా లేవని లేకపోవాల్సి వస్తుంటుంది. ఇంద్రియాలన్నీ ఏం జరుగుతున్నాయి నిద్రలో? కన్ను, ముక్కు, చెవి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిష్క్రియ అయిపోతున్నాయి. అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఏ పని చేయడం లేదు, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయి. ప్రాక్టికల్ గా జరిగేది ఇదే, ఇంద్రియాలన్నీ నిష్క్రియం అయిపోతున్నాయి. అయితే ఎలా నిష్క్రియం అయిపోతున్నాయి అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నీ మనసులోకి వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయి. ప్రతి మనిషి కూడా 8 గంటలు నిద్రపోయినట్లయితే ఉంటారు, తర్వాత రోజు లేచడానికి బాగానే ఉంటారు. అదే నిద్ర లేకపోతే తర్వాత రోజు ఏ పని చేయలేరు. ఇంకా ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ, ఎన్ని ఇంజక్షన్లు చేసినప్పటికీ వారికి ఆ వ్యక్తికి నిద్ర లేకపోతే వారిలో ఉత్సాహం అనేది ఉండదు. అందుచేత ప్రతి మనిషికి నిద్ర అవసరం. ఇది సూక్ష్మ శరీరం. అలాగే మరి మన సూక్ష్మ శరీరానికి కూడా నిద్ర, విశ్రాంతి అవసరం. అందుచేత మన ఋషులు, మహర్షులు ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట పూర్తి చేయాలని పెట్టారు. లేచేటప్పుడు ఆ భగవంతునికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అదేవిధంగా రాత్రి పడుకోబోయే ముందు కూడా ఆ పరమాత్మకి, భగవంతునికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అసలు నిద్రకి సావుకి వ్యత్యాసం ఏంటి? డెత్కి స్లీప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనం పడుకున్నప్పుడు పరమాత్మ స్మరణలో నిద్రపోయి ఆత్మ కనుక మనల్ని తర్వాత ఉదయం లేపితే కనుక అది నిద్ర, పరమాత్మ ధ్యానంలో నిద్ర అయింది. అదే కనుక పరమాత్మ మనల్ని తర్వాత రోజు కనుక లేకపోతే అదే మరణం. అంటే పరమాత్మ కనుక తర్వాత రోజు నిద్రలోంచి లేకపోతే అది మరణం అవుతుంది. అప్పుడు డాక్టర్ వచ్చి చెప్తారు, ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది, ఈ వ్యక్తి చనిపోయారు, వ్యక్తిలో చేతనం లేదని చెప్తారు. అంచేత మనకి పరమాత్మ నుంచి ప్రేరణ వస్తుంది. అందుచేత మన ఋషులు, మహర్షులు శ్రమించి ఆలోచించి ఉదయం అర్ధగంట, సాయంత్రం అర్ధగంట నియమానుసారంగా పూజ చేయాలని, భగవత్స్మరణ చేయాలని నియమం పెట్టారు. అయితే ఈ మానవ జన్మలో, ఈ జన్మ వలన మనకి అటువంటి అవకాశం జరుగుతుంది. 95% మిగిలినటువంటి జన్మలకి ఇటువంటి అవకాశం లేవు. ఈ 5% జన్మకి మాత్రమే సురక్షిత ఉంటుంది, అదే మానవ జన్మ. ఈ మానవ జన్మ వయస్సు కూడా 100 సంవత్సరాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఎక్కువ వయసు మరి ఏ జన్మకి కూడా ఇవ్వలేదు పరమాత్మ. అందుచేత ఈ జన్మని మనం వ్యర్థం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ పరమాత్మ
మనకి మానవ జన్మను ప్రసాదించినందుకు ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. ఎలా తెలపాలి అంటే ఉదయం అర్ధగంట పూజ చేయడం ద్వారా, ఆయనకి భగవత్ స్మరణలో ఉండడం ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అయితే మనం అర్ధగంట పూజ చేస్తే అందులో 20 నిమిషాలు ధ్యానం జరగదు. ఆలోచన మనం ధ్యానంలో కూర్చునేసరికి మనం ఎప్పుడు విన్నటువంటి, మనం ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఆలోచనలన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. మొత్తం ప్రపంచం తాలూకా విషయాలన్నీ మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు మొత్తం అన్ని విషయాలు వస్తాయి. కాసేపు మనసు ఆఫీస్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత బజార్లోకి వెళ్తుంది. ఇలా రకరకాలుగా మన మనసు ఎప్పుడు వినని విధంగా, మనం ఎప్పుడు ఊహించిన విధంగా ధ్యానంలో కూర్చునేసరికి రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. అయితే మనసు ఈ విధంగా పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని బ్రేక్ చేయాలి. ఒకే విధంగా ఆలోచనలు, ప్రాపంచిక ఆలోచనలు అన్ని వైపుల నుండి రకరకాలుగా వస్తున్నప్పుడు ఆ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ని బ్రేక్ చేయకపోతే ధ్యానం కుదరదు. ధ్యానం కుదరకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది, ప్రెజర్ పెరిగిపోతుంది. దీనికి ఏ విధమైనటువంటి టాబ్లెట్స్ ఉండవు, ఏ విధమైనటువంటి మాత్రలు ఉండవు. ఇది కేవలం ఏకాగ్రతతో కూడినటువంటి ధ్యానం చేయడమే దీనికి సరైన ఉపాయం. ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల ప్రెజర్ తగ్గుతుంది, అంటే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, మనసు మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।